Gospodin s vama. I s duhom tvojim. Čitanje Svetog Evanđelja po Marku. Slava tebi, Gospodine. U ono vrijeme propovijedao je Ivan: nakon mene dolazi jači od mene. Ja nisam dostojan sagnuti se i odriješiti mu remenje na obući. Ja vas krstim vodom, a on će vas krstiti Duhom Svetim. Onih dana dođe Isus iz Nazareta Galilejskoga i primi u Jordanu krštenje od Ivana. I odmah, čim izađe iz vode, ugleda otvorena nebesa i duha poput goluba, gdje silazi na nj, a glas se zaori s nebesa: ti si sin moj ljubljeni, u tebi mi sva milina. Riječ Gospodnja. Slava tebi, Kriste. 사랑하는 Draga braćo i 형제자매 sestre, 여러분, već od drugog Vatikanskog koncila 제2차 바티칸 공의회부터 1945. 정확하게 u 1965년부터 naše bogoslužje u liturgiju je uveden narodni jezik. 전례에 Time je 새롭게 소개된 것이 바로 prekinuta upotreba 대중들이 latinskog 사용하는 jezika i 언어입니다. svaki je narod 그럼으로써 počeo 라틴어를 slaviti 전례에서 svete 사용하지 mise 않게 i 되었고 obrede 각 na 민족마다 svome 모국어로 materinjem 거룩한 jeziku. 미사를 봉헌하기 시작했습니다. Svi stručnjaci za jezik 언어 전문가들은 se 동의하고 slažu 있습니다. kako je upravo 언어야말로 jezik 살아있는 živi 기능이다 organizam 라고 했고, koji se 그래서 oblikuje, 이 언어는 koji se 소멸하고 mijenja, 생성하면서 ali 그 koji se 환경에 i 적합하게 prilagođava. 변화되어 간다라고 했습니다. Tako se dogodilo da neki jezični izrazi koje je 그럼으로써 koristila 교회에서만 samo crkva 사용하는 u 전문 svojim 용어들, bogoslužjima počeli su se 이런 용어들이 어떤 upotrebljavati u 특수한 nekim 상황 속에서 životnim situacijama 사용되었는데 koji 삶 nemaju 속에서는 veze sa 적합하지 svetim, 않은 nemaju 용어들이었습니다. veze 예를 sa 들어서 našim obredima. 거룩한 예시, 이게 사용하는 Jedan od 전문 takvih 영어와 우리들의 izraza, 삶과는 a ja 조금은 se 거리가 nadam 있는 da ste ga svi 영어들이었습니다. 그 čuli 중에 i 하나가 물론 povezani sa 여러분들도 današnjim blagdanom 동의하시겠지만 krštenja 예수님의 Gospodinova 세례 je 대축일입니다. izraz vatreno krštenje. Svi znamo 특히 što 성령 znači 세례라고 하는 krštenje. 말. 자, 교회 안에서의 이 세례는 무엇일까요? 세례 성사야말로 그리스도 공동체의 일원이 되는 것, 하느님의 자녀들이 되는 것입니다. 그래서 이것은 세례의 은총을 통해서입니다. 그러나 성령 세례라고 하는 것은 우리는 U slučajevima 이렇게 표현을 하고 있습니다. kada neka 누군가가 osoba po 처음으로 prvi puta se okuša u nekoj važnoj bitci i tu 영적인 želi 투쟁을 하려고 노력하는 와중에 용기가 svoju 필요합니다. prikladnost. 예를 Vatreno 들자면 krštenje za 불의 studenta je, 세례라고 하는 ako 것은 recimo za 어느 한 prvi 학생이 ispit izabere onaj 처음으로 najteži pa 시험을 ga 치러야 합니다. odmah 아주 어려운 시험인데 Dakle, 이 izraz bi 시험을 잘 označavao 보았습니다. 그 뜻은 바로 dokazati se u teškoj 해보는 것입니다. kušnji 굉장히 i 어려운 pokazati 것이지만 da smo 해봅니다. dorasli 일단 tom 부딪히고 보니까 izazovu. 성공하는 것과 같습니다. Na 첫인상에 prvi pogled ovaj izraz 이런 vatreno 불의 krštenje 세례라고 nema 하면 nikakve 우리가 처음 veze 듣기에는 ni sličnosti s 세례 obredom 성사와 관계가 없는 것 krštenja 같습니다. koje mi imamo u 우리는 crkvi. 이미 교회에서 받은 이 세례 성사와는 관계가 없는 것 같지만 이미 불의 불의 세례라고 하는 것은 또 다른 차원을 보여주고 있습니다. 하지만 우리는 교회 안에서 이러한 또 다른 차원의 전문 용어의 가치를 잊어버리고 있습니다. 이것은 우리가 원튼 원하지 Naš 않든 obred krštenja nesvjesno se 세례 dovodi 성사와 u vezu sa 불의 vatrenim krštenjem. 세례는 서로 깊은 연관을 맺고 Obred 있습니다. krštenja 세례 성사 veže se 또 불의 uz 세례, hrabrost, 성령 세례는 veže se uz 용덕을 지니는 것입니다. pokazivanje 그 용기를 i 가지고 dokazivanje 어떤 특정한 상황과 te 부딪혀서 nadilaženje 그것을 onoga 이겨나가는 što je 것입니다. obično, 그래서 일상 lagano, 속에서 일어나는 što 모든 je 것들을 svakodnevno. 이겨나갈 수 있는 힘을 줍니다. 오늘 Večeras, 저녁 kada 우리는 slavimo 주님의 세례 blagdan 주기를 지내고 krštenja 있습니다. Gospodinova,
세례라고 하는 것이 어떤 30분 정도 하고 끝나는 예식으로 끝나는 것이 아니라 우리는 이것을 도전으로 생각했으면 좋겠습니다. 오늘 이 성당에 모인 여러분 모두는 세례를 받으신 분들입니다. 대부분 우리 모두가 우리 마을에 사는 모든 사람들이 세례를 받았습니다. 그리고 거룩한 미사에 참여하는 사람은 거의 99.9% 세례를 받은 분들입니다. 그러나 이러한 세례라고 하는 것이 우리들에게는 도전이라고 생각합니다. 형제자매 여러분, 우리는 각자 자신의 믿음을 진지하게 받아들이고 실천하고 살아갑니다. 누구든지 세례 성사의 은총을 삶의 과제로만 생각한다면 매우 어렵게 될 것입니다. 사람이 충실하기 위해서 무슨 일을 해야 할까요? 어떻게 처신해야 할까요? 믿음이 없는 사람들, 우리나 혹은 주일에만 미사에 참여하기로 한 사람들은 이러한 세례의 진정한 가치를 이해하지 못합니다. 그러나 우리 각자가 나는 그리스도의 신자다라고 생각한다면 어떤 예식에만 참여하는 것이 아니라 내가 참여한 그 예식을 실천하는 것입니다. 삶 속에서 신앙을 실천하는 것인데 이것은 은총에 의해서 가능합니다. 한편으로는 이렇게 실천하는 것이야말로 그 어떤 실천하는 요소들보다도 가장 실천하기 어렵습니다. 그래서 이상하지가 않습니다. 예를 들어서 성탄의 구유와 이런 성탄 시기는 주님의 세례 축일과 함께 이러한 모든 성탄이 끝나게 됩니다. 주님께서 오셨고 주님께서는 30년 동안이나 보이지 않는 삶을 사셨습니다. 나자렛의 삶, 숨겨진 삶, 그 가정 안에 사셨습니다. 물론 이러한 가정 생활을 하시면서 세례자 요한의 설교에 관해서 들으셨을 것이고 또 군중이 말하는 세례자 요한의 설교에 관해서도 익히 듣고 계셨을 것이라고 믿습니다. 또 세례자 요한이 요르단강에서 세례를 준다는 소리도 들으셨을 것입니다. 그러면서 사람들은 즉 군중은 요르단강으로 가서 세례를 받고 회개하기로 결심한 사람들이었는데 어느 날인가 예수님도 이렇게 결정을 하시고 사람들 사이에 줄을 섰습니다. 사실 예수님은 회개가 필요 없는 분이셨습니다. 그러나 그분은 군중들과 함께 쓰셨습니다. 그분은 회개할 필요가 없었던 이유가 죄가 없으신 분이시기 때문이죠. 그럼에도 불구하고 이렇게 인류와 연대감을 보여주셨습니다. 우리 모두와 연대하신 것입니다. 모든 사람이 평등하다는 것을 보여주셨습니다. 심지어는 참회의 예절 속에서도 평등하다고 느끼신 것입니다. 우리 모두는 죄가 있어서 회개해야 하지만 주님은 그렇지 않습니다. 형제자매 여러분, 주님의 세례는 늘 우리들에게 기억시키는 것이 있습니다. 우리들의 세례 성사를 실천하면서 살기입니다. 우리는 하느님의 자녀들로서 현대 죄 중에 빠져 있고 여러 많은 이 세상에 제공하는 것 속에 빠져서 흥청거리고 살고 있습니다. 예수님께서는 요르단강으로 들어가시면서 모든 세례에 필요한 물을 축복하셨습니다. 그러므로 우리들 각자가 세례를 받을 때 이 물속에 들어감으로써 우리는 새로운 창조물이 되고 정화됩니다. 예수님의 순환을 통한 정화입니다. 그 결과 우리가 받은 세례 성사는 주님의 성사라고 말할 수 있습니다. 우리 모두가 그분을 통해서 바꾸어지고 주님의 아들과 딸들이 되기 때문이죠. 우리들 각자는 그럼으로써 성령을 받게 됩니다. 각자가 성령을 받고 주님의 목소리를 듣게 됩니다. 이는 내 아들, 내가 사랑받는 아들이다 라는 목소리를 듣게 됩니다. 외아들 예수 그리스도로 인해서 우리 모두는 하느님의 아들과 딸들이 되었습니다. 형제자매 여러분, 그 어떤 죄도 그 어떤 악함도 우리들을 주님으로부터 떼어놓지 못하도록 해야 합니다. 주님께서는 순수한 모습으로 우리들 삶 안에 살아계시기 때문이죠. 아멘.